اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. हमारो मंगला सुटोल अल्लाह पाक आखिरत द तैयारी द पारा दे विज्ञाता मिलाने गई योजना कामयाब इंसान हाले जावा फला जिंदगी अल्लाह पाक दा और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला की साहब किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मदीने में सर कामयाब शेव हदीस मुबारक के राजी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार तो बाहर में उसने आए वयागवा तपोस को अमान मिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता सके अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच दे वैदा तपोस बा दे सड़ी बाहर सड़ी वली को दबदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबों को मिल के अंदर वली को वैदा टूर द नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदम नास को द नबी अलैहि सलाम का रंग मुबारक के वदा से रंगशिव और द नबी अलैहि सलाम में दुमरा इक्तिसाब द फैज और द नूर कड़ब जे हर सहाबी बहावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे दादा साहब किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आ कमाल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा बिना और मोहब्बत और द नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल फैज और कामिल नूर पखबल सना के खौदल अल्लाह पाक ने तस्वरा नसीब वदा सटो रो दा दुनिया के द अल्लाह पाक द दीन द पारा और द आखिरत द पारा और द मर्द द पारा पैदा शी दा तस्करी के मंगा बल माशुमान सरा पल कोरोना की कब नमदा मशरा जे बार बार मुतवे तासो कोरोना के द दीन हलके कायम के द तालीम हलके कायम के वदे माशुमान सरा दा खबरें अतरे वके अगर कदे न कोई कदे खबर मान दे बिया हम द सरा दा खबर वके द अल्लाह पाक द खालिकियत तुम्हारो अल्लाह पाक दे लोई जात दे लोई सिफात मालिक दा कलिमा अल्लाह पाक ने वदा सरा नसीब करेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कलिमे अल्फाज दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंगा तो बाजोई मुहम्मदुर मुहम्मद ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरिटिको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद अल्लाह पाक ना अलावा ला इसो माबूद निश्तरे समतलब अल्लाह पाक ना अलावा सो इज्जत वर कौन के निष्ठा सो तचा सर द जिल्लत पे सरे द जिल्लत इख्तियारात निश्ते टोल कमालात अल्लाह पाक मगा दासो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार मगा रब्बिल आलमीन रब सदवे व रब कोई जरूरत पूरा कौन कीता रब सदवे रब कोई जरूरत पूरा कौन कीता जमगा उस्ताद जरूरत पूरा कौन के सोच दे अल्लाह संग च अल्लाह पाक खालिक दे वैदा अल्लाह पाक अखबल रब सिफत जिक्र करे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दे मासे के वदरेगे हर रकात के मंगो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कफरजी यो रकात ये दो रकात इब्राहिमी सलोरमी कवि तरी यो बयान रहे कमा खामुजी महाद्र रकात के मंगो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नफल के वय को फर्ज के वय को इशराक के वय को साफ के वय तहज्जुद के अवाबीन के बाहर से के मंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कलम का तिलावत के मंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान करीम के मंगा लगभग के लाशो या मंत्र अल्लाह पाक फरमाए या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम ए दुनिया खलको दखल रब इबादत الذي خلقكم अल्लाह चिता से पैदा करी والذين من قبلكم अल्लाह पाक के खलक पैदा करी लअल्लकुम तत्तकून तबाल दे तासो नेकान और परहेजगार शे कि अल्लाह पाक की सिफात बयान दे अल्लाह पाक इबादत बोले वके ज़का दे अल्लाह पाक तासो जरूरियात पे पूरा कौन के अल्लाह पाक कुरान मजीद के अज़ैब वज़ैबात दे अल्लाह पाक सिफात बयान शे कल कुरान मजीद खत्म इंसान देवे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मान जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नقول نفسي الله اكبر هذا بيسوي سبحان ربي الاعلى पाक दे रब समा छड़े लोई दे
سمع الله لمن حمده سمع الله اور یا اللہ پاک ہا بچا خبرہ لمن حمده سوچ اللہ پاک تعریف ہے بیا اور پسے دے سوئی ربنا لك الحمد اے زمان ربا دول تعریفنا تعالی سجدے لگا شوئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم رکوع جو سبحان ربی العظیم سجدہ کوئی سبحان ربی الاعلی زمان ربی لوئی بچن پر در رب دے زمان التحیات کے دے ناستی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا داولی دا اللہ منگوانی دا رب تکے دوڑتائی نکوئی دے خبر دلار شدہ انسان دلنا اول تپوسی مر رب وہ سو ایستا خالق سو کو استا مالک سو کو استا رازق سو کو سادہ پارا عزت فیصلے چاکا والے سادہ پارا ذلت فیصلے چاکا والے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تقالون سوق الله قل اللهم مالك الملك تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے زمان اللہ بادشاہ بادشاہ دا عزت فیصلے دا اللہ پاک سرا دا ذلت کا خانی دا ذلت خزانی دا ذلت دفترنا دا اللہ پاک سرا عزت بچا دا پارا اللہ پاک عزت فیصلہ کی پورا دنیا را پڑھنے شدے سننے شدی عزت اکوالے عزت دا پارا دا اللہ پاک سرا دا اللہ پاک دا پارا اسباب و ضرورت ہم نشتہ دے فرعون دا پارا اللہ پاک فیصلہ کرلا چھ دے زبی عزت اکوما ایش نقشہ اللہ پاک بدلا نکرلا چراتن کی انسانیت دا پتہ ولگی چھ عزت ورکول دا پارا صرف دا اللہ پاک دا فیصلے ضرورت دا ذلت ورکول دا پارا صرف دا اللہ پاک دا فیصلے ضرورت کنی ظاہری نقشہ طول دا فرعون سر دا عزت پا دا موسیٰ علیہ السلام سر ظاہری نقشہ طول دا ذلت پا لیکن فیصلہ دا اللہ پاک دا سوا دا موسیٰ علیہ السلام عزت من کوم دا فرعون سر دا فوج اب عزت کوم سوشو ہاں بس سوشو کرچے اللہ پاک مختلو لا الہ الا اللہ فرعون او دا فرعون فوج سو مختلو اولش ولی اذا اراد شیئا ان یقول له کن کلچ اللہ پاک نے خبر فیصلہ کی چدا کار دا شیء وجود کی راشی فوراً وجود کی راشی آغا شیء وجود کی راشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل ترضی ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمائے یا غلام اے الکا علمک کلمات یو سو خبر طاقت ہے اگر تجا حفظ اللہ یو خبر ورتدا خدای سے ابن عباس سے تلنا خودلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ در قیامت پورے آخری سری پیدا خبر رسول احفظ اللہ اے ټول دنیا خلق د الله پاک احکامات خیال ساتي احفظ الله یو کس لري دی وایي احفظ الله د الله د احکامات خیال ساتي سجل بوشي الله پاک بل خپل مدد د پاره خپل مخه د بیا مومن احفظ الله يحفظك الله الله پاک مستا حفاظت کوي د الله حفاظت کوا د الله پاک د دین حفاظت کوا د الله پاک حفاظت کوا یعنی د الله پاک د دین د الله پاک د احکاماتو خیال ساته دې سره سګي ګورو وای دې سره د انسان په ژوندۍ کې چین او سکون راځي تاسو ګورئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وګي تګي نه هر ژوندۍ تیر کړي دا کتابونه لیکلي صحابہ وہ جس پکڑے دا کتابوں حدیث مبارکہ دا راست تاریخ کتابوں دا راست دتن دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وفات شوی دی مڑ شوی دی دا حدیث مبارکہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دا موجود دی د یو بل د وجنا صحابه کرام د قربانیان کړي د سرم سنو بل کو د نبی سر لے گلے دا موجود دی لیکن دا سی قصہ چاہنا ذکر کرے نہ حدیث و مبارکو نہ قرآن مجید دا خبر دوا تاریخ ہر سگڑ بڑ خبر راخلی آبوی ہم نہ ذکر کرے کہ بدے صحابہ کرام کی یو صحابی دا سے درشہ دے چاہا آغا دا یو ٹینشن ہوتی بیماری ہوا آغا دا ذہنی بیماری ہوا چاہا دا دی حالات و دا سے پریشان ہو چاہا اللہ دا خمانگ ہوگی ہو چاہا دا بسکی گی اور یا اللہ دا خمانگ تگی ہو چاہا دا بسکی گی دا سے الفاظ د صحابو چرته جانے دی نقل کړي
ولې ځکه وایي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وږي وو تږي وو په نهرو زندګي تېره کړې لیکن صحابه باندې ساړویانې نه دي راغلي صحابه باندې ټینشنونه نه دي راغلي ځکه وایي ټینشن او ساړوي د ګناه د وجې نه جوړېږي د لوږې د تندې د وجې نه جوړېږي دا پریشانۍ وایي دا د ګناهونو د وجې نه جوړېږي کم ځای کې ګناهونه یې هلته که یو سړی موړ هم وي دی به پریشان وي لکه د الله نافرماني وایي دا پریشاني راولي حدیث مبارک کے راضی ابو داؤد شریف روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ناس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتدزر مثال بیان ان هذه القلوب يسدو كما تسدو الحديد بالماء صحابو دے صحابو دا زلنا زنگ نسی لگا سنگا چے وسپنا بوسر زنگی چے زنگ ونسی وسپنا سمرت سخ شیلے لیکن دا زنگ دا وسپنا دا فری لیکن بیا هم د وسپنې د صفایي طریقه شته دی پر اکمال صفا کا په شګو صفا کا په مالګې صفا کا نن سبا کې وکړ سنه سره طریقه په وشي صفا بشي دیو جن صحابه کرام رضی الله عنهم تاسو کو وکيف جلابها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا څنګه صفا دا صحابه سوچ او فکر وو چې په دې زنګ الوز رسره د الله دربار ته لاړ نشو د الله رسول دا څنګه صفا یو روایت ابو داؤد شریف کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د دې صفای په تلاوت د قران کریم سره یا د دې صفای د الله پاک په ذکر او په یاد سره الله باندې متاثر نصیب وي د دې خبرونه څنګه قافله کې ګنا پرې دا زړه زمونږ خراب شي حدیث مبارک کے راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی کوئی سڑے گناہ والی بد اسلامانی توڑتا کیا والگی توبہ ویستا دازل صفاش توبہ ونیستا بل گناہ وکڑو دازلمانی بلتا کیا والگی بے توبہ ونیستا بلتا کیا والگی بل حتی چھ دازل تک توش دے اول دای چې د نیکونه د بس کېدل شروع شي ګناهونو طرف ته مایل کېدل شروع شي بیا هم کده د توبه دولې وستلا دتا نیکی کول بدخکاری ګناه کول ورته خفکاری بیا هم کده توبه ونه باسي دتا د نیکی ګناهکاری ګناه ورته نیکی ښکاری بیا هم کده توبه ونه باسي بل سوچ نیکی کار کوي دی هغه ملګری دا کارونه مکو دې طرف ته دیو هر سړی با خپل زړه باندې توجه کوي چې زما زړه دې چرته دومره تک تور نشي علماء دا نه ښودلې ده چې د تور زړه علامه ده چې د نیکۍ په مجلسونو کې وحشت محسوسېږي د ګناه په مجلسونو کې د خوشحالي محسوسېږي او دې باقي کې په خوشحالۍ سره ناست دیو جن حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د ترزوی په حقی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ترجمه مقصد اخیر انسان اپور احفظ الله يحفظك الله احفظ الله تجد تجاهك د الله یاد ساته الله پاک دین خیال ساته تو الله پاک پر مخدم بیا مو یعنی د الله پاک مدد او د الله نصرت به همیشه ستاسو سره دین دا قاعده معلومه شروع چې څوک د الله د دین خیال ساتي د الله مدد او د الله نصرت سره شامل حال الله نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي زته پوس رضی معاذ رضی الله تعالی ما سره ځای راوی فرمایي موږ بنزلس کسان تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاسو بیا خپل حالت بیانې موږ د نبی علیه السلام سره پاسینو لیس لنا نعال وليس لنا الخوف وليس علينا القمص وليس علينا القلوب سواء من د نبی علیہ السلام سره په داسې حال کې روان په من په پنځلس کسانو کې د چا په خو باندې پیسار نو د چا په خو باندې موزه نه وا پیسار او موزه پرې دوا کبي سو زمون په پنځلس کسانو کې د چا نو پټکې زمون نه د مدینه منورې پتورا کار جنا او ګرم شګه باندې په ګډو باندې موږ د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره روان عجیب خبره لیکن صحابه دا نه وای چې موږ د دې پریشان وو بس دا وای چې زمون پیسار نو زمونږه پجامې نه وي لیکن دا داسې کسانو چې ټول د اسمان لایټونو دوی ته لګېدلې او الله عزت دې ټول نو خوشاله
نن موږ ټول ماړه ټول په راغلیو پیسې هیڅ خپل باندې راغلی هیڅ سر سر بغیر کمیس نه راغلی لیکن دا کرے چې څوک نشي کولای چې زه راغلی ما او زه د الله په رضا کې را روان یم ها د دې کار سره الله پاک مدد او نصرت شامل حال دی الله دې موږ ته نصیب کړي صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ الله دا نصیب کړو دا دین باندې بدل تشاء الله پاک بیان په خپل باندې ازور کې ربو کې الملائکه انی معکم فتثبتوا الذین آمنوا اے الله پاک فرمای تاسو لاړ شئ لاندې ایمان والا کسان ولاړ دي دا وزرونه مضبوط کړئ الله کله الله پاک دې فرمایله فثبتوا الذین محمدا واصحابه تاسو لاړ شئ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف او ایته ولاړ دي او تشریف فرماله صحابه کرام رضی الله عنهم ورسره دي تاسو دا وزرونه مضبوط کړئ بیا به موږ چې د الله د مدد لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات مبارک پکار دي دا نبی علیه السلام ذات ستاره نو چې د الله مدد کړشل نه الله پاک قانون ذکر چې ایمان او عمل صالح وخه زما مدد بستا سره شامل حال صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم 313 جبرائیل علیہ السلام راغے وہ اللہ پاک فرمائی 1000 فرشتے استاد مدد لپاره دلېږم حالانکه د 1000 فرشتو ضرورت هم نه د نوح علیہ السلام وکړي الله پاک اړول وکړي ورونه یو چتاول سندونه یو چتاول ګټي یو چتاول ګورونه یو چتاول او جلالین والا لیکلي دي په داسې طریقې سره جبرئیل علیه السلام هغه ګورونه اوچت کړو چې کم ودو هغه رايخ نشو او دومره بره ویوړو اولنی اسمان کې د دوی د سپو د چرګانو د چرګو غفار او چغې هغه اوازونه هغه اول اسمان والا فرشتو واورېدل او د هغه ځینې ارسو راوکړلو صرف نبی علیہ السلام یو فرشته راغلی په یو سان باندې وکړي هغه اوچت کړ الله باندې خپل عذاب نه حفاظت نصیب ندازر فرشتے علماء لکی وینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دا عزت اور دا تسلی دا پارا اللہ پاک راولی بیا خبر راگے چھ تازہ دم فوج دا کافران دا کرز ابن جابر بسر براہی گرا روان دے 3,000 اللہ پاک ارشاد فرمایا 3,000 فوج دل لے گا بیا راگے 15,000 خبر راگے 15,000 دل لے گا اے آخر کی جبریل علیہ السلام راگے مولانا احمد سے رحمہ اللہ تعالی فرمائے علیہ السلام راغے او د الله پاک د طرف نه دا پیغام راوړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زر طرف رښتې هم د ساده مدد او د نصرت او تاسو د خوشاله ولو لپاره او تاسو د ملګرو د خوشاله ولو لپاره او پاتې د جنگ معاملہ الله پاک فرمایي زه سبا بدر میدان ته پخپله درځم بیا زه وګورم چې زما مخې ته څوک ودرېږي لا اله الا الله رنوی دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے حد ته رسیدلی دا محمد رسول الله سره رسیدلی چې هر کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع هر کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعداري صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم هر کار کولو وای دا به د اطاعت په جذبه سره کولو دا به د خواهش په جذبه سره نه کول چې دا زما خواهش تر دې پورې حدیبیه کې عثمان رضی الله تعالی مذاکرات الله کافرانو سره حالانکه کافرانو د الله نبی صلی الله علیه وسلم په شپږ میله مخکې راوړي دي چې عمره له بنا راځي بیا ورسره رسو مذاکرات وکړل اوس په واپس دي آینده کال به راځي هیڅ بزان سره توري نه راوړي د درې ورځو نه بسیات دا ټول شرایط وشو اول عثمان رضی الله تعالی عنہ چې تاسو مونږ دې عمره ته پریږدئ مونږ تاسو سره جنگ نه کوو او موږ صحابیان سره راایستلي الله کې په عمره کې قرباني نه وي صحابي ولې راایستلي علامه قرطبي رحمۃ اللہ علیہ لیکلي وایي عمره کې قرباني نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سره قرباني
قربانی ساروی بولیو ویدای دی کافرانو مشرکانو تخودلا چه کافرانو من خو دومره پر امن راغلیو او دومره د امن په جذبې سره راغلیو چې موږ په ځان سره دا د قربانۍ دپاره اگر چې هغه په عمره کې دی موږ ځان سره ساروي هم راویستي تاسو موږ پرېږدي عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته انکار وکړو عثمان رضی الله تعالی عنہ لا بیا سم راغله ته په طواف وکا عمره وکا او ځا او دا جواب ورکړو چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم سو پر طواف او عمره نه کړي عثمان رضی الله عنه داسې طوافونه نه کوي علما فرمایي وایدا انکار عثمان رضی الله تعالی عنہ ولې وکړو وایدا انکار عثمان رضی الله تعالی زکه وکړو چې د صحابه کرام رضی الله عنهم هر کار د نبی علیه الصلوۃ والسلام د اطاعت په جذبې سره چې مونږه مسکو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت په جذبې سره مونږه عمره کو لیکن د الله نبی به مونږ ته چې عمره وکړه مونږ به عمره کو مونږ جذباتيان عمره نه کو دا جذبه دی الله مونږ ته نصیب صحابه کرام رضی الله تعالی هر کار کې چې بدی وخت کې د الله پاک نبی د الله حکم او د الله پاک د نبی صلی الله علیه وسلم سره لا اله الا الله چې موږ وایو دا د دې مقصد دا چې دا حکم دی محمد رسول الله دا طریقه ده هر کار با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې دا موږ مبارک دي دا مطالبه کوي موږ ته ډوړې منګه پر موږ شوی دای کتاب دی باقي لیکل فصل الاكل فرض ډوړې خوراک فرض ده بخوري ډوړې وا او چا نه پړه ا دې مرشو دې ودا خودکشي به وکړي دا ولې ډوړې نه پړه الله پاک دې تاسو کوي دا د ډوړې نه ولې ځان پړ لیکن ډوړې خوراک دا به موږ دا حکم دی لیکن د دې طریقه ده دیو جن الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ دا دوشي نه خولې یو قول چې دې وخت کې با وېسو او یو فعل دا کار به کې څنګه مشروع دعاګانو کې تاسو وګورئ هر ځای د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه پاسېدو نه واخله ترا دوباره سملاستو پوری هر ځای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم یعنی وینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه چې دا کار د الله نبی صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې کړی بدا جل اللہ پاک تعالی نصیب تبلیغ محنت مولانا دیولا صاحب برکاتہ فرمائے تبلیغ محنت تو عبادت کی تکثیر کے لیے ہے دعوت کی محنت تو عبادت کی تکثیر کے لیے ہے چې تسمره په دعوت کې ورته نوځي دومره په عبادت کې ستا جذبه زیاتی د عبادت دعوت کې نوځي او د عبادت جذبه ستا کمیدا د دې مطلب دا دی چې سزا کې نقصان کیږي د دې سړي چې د تهجد د ذکر د تلاوت د عبادت انفرادي اجتماعي اعمالو کې کمی کیږي او چې کمی کیږي وای د په دوانو کې کمی کې د دوه قسم نقصان کیږي یو کې کمی کې د یو قسم نقصان کیږي دا اجتماعي اعمال دي انفرادي اعمال انفرادي اعمال سره د سړي تربيت کیږي اجتماعي اعمالو کې د سړي ترقی کیږي د انفرادي اعمال نه کوي د خپل ځای باندې ولاړ مولانا صاحب سے دامت برکات ہوں جو ذلیو فرمائل وہ دنیا کے ہر شے دے سکون کی نہیں سکون مطلب دار جدا بتنزلی کم سے کہ سکون راغے دے وقت تنزل لا دے روانی بس بیو فرمائل یو سے یو گٹا یو بار سڑے پر گزار کی دا تر صحاد پوری بر روانی بر جدا ورسی دا بیخکت رسی وی دا آت برخکت نرازی تر سو پوری چی ہوا کی دا پیوزے کی پانی ولدری دا چې کله ودرېږي د دې تنزل شروع شي بیا فرمایل وایي دغه شانې موږ د خپل ځان ته سوچ وکړو زمونږ د ماسپښین 4 رکعاته سنت پرون هم په 15 منټه کې موږ وکړل نن هم په 15 منټه کې وکړل دې په ځای باندې ولاړ دي او په ځای باندې ودرېدل کېږي نه ترقۍ دپاره به ته محنت کې تنزل دپاره زور د سره پکار دی تنزل خو پخپله وي د دې مطلب دا دی چې دا سړی ښکته را روان دی تسبیحات رکوع کی سجدہ کے لس کا محکم دا تسبیحات کی دفع رکوع دا وسم دفع تسبیحات کی دا رکوع دا دے مطلب دا رہے چھتا دا تنزل دے
تنزل دے رو 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 لاندې را روان دار السنت تلقینی الحمدلله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. دا الاسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ده. ټول تعریفونه الله لري موږ له ورځ دوباره راکړل او موږ په خپل ګناهونو سره هلاک نکړو. بیان دی ورسه یو ځل فرمایل بما دا دعا غالبا داسې فرمایل چې دا ما د خپل کلی د یو امیر سره د اول ځل واورې د ما استقلال یا ما د واورې د چې موږ کښ کولو د سمانځنه رستو ناسابه داسې دو نور راوته ما د دعا کړو الحمدلله الذي أقامنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تلقین دا از دکول لرونو علم دیتا نوی مال یو معلومات دی یو معمولات دی خپل معلومات و معمولاتو کی راوستل کتابونا کتاب پا قالب کی رامندول یعنی نن سبا معلومات دیر دی او کم سړي سره چې معلومات په ذهن کې جمع کیږي چې کله دا معلومات دومره جمع شي او د سره هدایت نو وای دا معلومات دومره جمع شي دی بیا ګډي وډي دی بیا دیو جن معلومات سره د هدایت مهنت پکار دی. وګورئ عمر رضی الله تعالی عنہ په سبایره وای الله رسول صلی الله علیه وسلم زمان کور کې زما درکار بوتو هغه موږ د کجوري د هډوکو د چورې نه جوړ کړ. کجوري هډوکي دا به از شیخ رحمت الله علیه چې لیکلي د اسماء رضی الله عنها قصه چې ما به کجوري راوړي هغه به وړه کولې هغه به زناورو ته ورکولې او ما به است ورکو د ټولو نه زیات ګران کار ماته ده. از شیخ رحمت الله علیه لیکلي چې دا به د عربو کې دا طریقه و زناورو ته به دا خوراک ورکول. عمر رضی الله عنه فرمایي موږ دا کجوري نه بوت جوړ کړ ازما دکتار بوتو یو ځل ویل ما کارون چرته تل زما مور هم تل وسو کې شیو مکول کې سونو سوال کې نن د خپل دکتار کو هغه مات کو او د هغه لاس کې رحمت کو هغه وکړو زه خو مور شوم او جما په تو کتل لاسو پورې نو زه پریشان شوم او زما کار راغی او دا بوتي ولیدو چې دا زما د معبود نه د لاس چا پړل نه په ما مړی زلا کراوستا چې تراشا ما مور په شوما لیکن اوس دا مسله پیښه به مګر نور اډو کې پړاته زما مور امون سر مې دا کړو سر هغه وړکړو او دا بین بل لاس مګر دا محبوب کا جوړ کو د ما خپل چې ما خام راتو موږ لا محبوب بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمر سے عمر سے رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدر میں سکئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مسکے دے خان دی بے ورته دا چلو برو اين عقولكم یا عمر اے عمر رضی اللہ تعالی چې په خپل باندې تاسو یو شی جوړولو دا عبادت تاسو کولو دا تاسو الله څخه خړلا هغه سره تاسو دا نه کوم څه عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب پیدا الله رسول صلی الله علیه وسلم اقلنا فقل سروز كما كذا كارون كول ولكن ليس لنا الهدايه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه موږ دا ګډوډ کارونه کوو یا صاحبونو یوازې عقل وو او هدایت نو دا عقل بدل لپاره هم دې نقصان سره جوړي تر څو پورې چې د الله خوذن کېنو دیو جنا په حدیث مبارکو کې داسې قصې دي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي آیتونه نازل شو د روزي مبارک پتا سبحان دا روزه فرض ده تاسو روزه نه صحیح لیکن کله چې تاسو د سپین مزي او د تور مزي فرق ونک نشي کولای هغه ور تاسو فرق کوي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ځان ته مزه کې خو یو تور یو سپین هغه نه کتل نخکاری فراق کوا بیا نخکاری بیا فراق کوا کله چې خخ کار شو ما فراق بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سار په سوال کړه نبی علیہ السلام ورته فرمایل انک انت علیذ القفا اے علی رضی الله صاحب ډېر پټ پیړ نسټ او پیړ نملادا تا دومره د اسمان دا لوی مزي بنا کړو
د دین استاد کور د بالغ پانشتا کم وجه خود دا مسجد دی مراد دین خدا اسمان کو فقط مراد دی وګورو علی رضی الله عنه خیر پیژندو ابیض پیژندو اسود پیژندو دا ټول عربي الفاظ پیژندل لیکن د دین مسلې از د کولو د پاره چې څوک استاد مخه ته نو راغله مسله کې فرق شي حدیث جبريل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا دا سړی چې راغله دا و پیژندو الله رسول الله دې ناشنا سره ځکه تک نور ویښتو تک سپینې جامې او ډوډه بینوا موږ په حیران چې دا په مدینه منورې سره نه چې په دغه ځای نه راپاسې د باندې د سفر د سره اثرات نشته او حیران په دې هیڅ چا ټول صاحب یو بل اشاره کولې پیژنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام آتاکم یعلمکم دینکم تاسو ته الله پاک را لګلو چې تاسو تاسو دین وخی دا اشاره ده دا دین په استګه دا مطالعه کې आवाज چې څوک ولې دا دین دا استګړې علم مقصد هم دا دین په استګه منځ په استګه او دس په استګه صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر رافع ابن خلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے قوم ارجع فصلی فإنك لم تصلی پس موضوع کستا منتا نصر کرے درے پیری یا سلور پیری منتو یا چرا ہے اللہ رسول ما د نماز طریقہ وخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د نماز طریقہ وخا د بچا بسې ورته ما د نماز طریقہ وخا ما دا او دا ست طریقه وخایا وګور عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړی چې داسې څنګه توخاتو او داسې وکړو پورا او داسې وکړو بیا فرمایي هاذا رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ ما دا الله نبی صلی الله علیه وسلم نے اسے واسه قرآن مجید میں اس کے د دو سپارو غلط ویل خلانا یو رکو ویا صحیح ویا دغه نه قرآن مجید حق دی قرآن مجید غلط ویل دا نه فرض دی نه واجب دی نه مستحب نه درځي دا استکیبا نشي استکوله تا د الله نبی ولا خوشخبری اورولې دا چې د نشي استکوله وای دا ته مبارک دا فله اجران دا ډبل اجر او ثواب ملي دا تکړه سړی نه چې هغه زر استکوله شي زر ویل دا څنګه چې هغه ثواب هغه نور هم اجر او ثواب ملي لیکن دا ویلې چې زر ویلا همت ویلا فله اجران دا ډبل اجر او ثواب ملي ما مصیبت دا درو مې موږ سایکل زده کو دین نه زده ډوړې په خپل زده کو دین نه زده چې په خپل زده کو دین موږ ګور خلک څنګه او داس کې موږ او داس څنګه خلک مسکه موږ مسکو دیو جن هر سره تاسو اتحیات کې ګور هر سره کوته چلےږي چې حالانکه د دې یو طریقه ده حدیث مبارک کې دا وکم ټکی چلے وکم څنګه به چلے وکم ټکی به راکړه کې څنګه به راکړه کې اللہ نے کو کرو اللہ پاک دې زموږ په حال باندې را خوشو کړه دا تبلیغ مهنت دې ورو دې الله پاک په فضل سره موږ یې زتا ملګری بسیدلیو اکل دې سورو چې مخکې ما مخله راغې ما تاسو کو وکړه ما ستا والي سره باندې بیا وکړه موږ دا ملګری موږ چې کال لارش لارې ګډا سره ما ته وای د ستاسو مفتی شو کنه بیا د کال لاش بلاول د مفتی شي مفتی وای غلطی کوون کې خطا کوون کې موږ اکثر د وکال ولګي بیا مدا د کورسو کې بیا د مفتی جوړ کې وځه تاسو په اړه خیر کال ولګو مفتی هم شو کال ولګو زه د اکثر د پوسو کما زم ستاسو لا تاسو نو ما ته مفتی سه ما وګور دا تبلیغ مهنت ده په خپل باندې په مفتی او په مفتی کې فرق کوله لیکن د دې پلان په مخ باندې ګرام دې تبلیغ راځي دا مفتی سے زوید دې تبلیغ ورکړي دا پټي والا زوید دې تبلیغ ورکړي چې په خپل باندې الګورنه نو دا ملګری اکثر وایي موږ مشکورات په جماعت کې دي په مشکورات او مشکورات لیکن د دنیا کې الله پاک هغه وګرځي لیکن دا دین وای دا باندې سے پوری نه
दर की गुंजाइश है, लेकिन 3 और 10 वही तक है। ज़िक्र उस्मान रज़ी अल्लाह हक़दा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ चम्मा नबी अलैहिस्सलाम पति और 10 के और बाद ईमान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे अल्लाह पाक फजल के साथल अल्लाह पाक या साथल मगर वज़िकर के आदत को रखो ये 500 मेरे आदत को रशी दफ़ाइले न खाली नदा सवाब न खाली नदा सवाब पे हर तरीक़ा बांधने मिलाएगी और सड़े ज़र मुश्किल दफ़ाइले न खाली नदे ज़र अवदसों को दफ़ाइले न खाली नदे लेकिन आगा सड़े चाह पर तरीक़ा बांधने अवदसों की पर सही तरीक़ा बांधने मुझों की जगह जिस मुबारक के लिए तरगीब रहा है मन तवज़्ज़अ फ़अहसन अल-वुज़ू मन तवज़्ज़अ फ़अहसन अल-वुज़ू थुम्मा मशा इला अल-मस्जिद अवदसों को फ़अहसन अहसन ना जो उलमा लिखनी जे अहसन मतलब दले सुनन और आदाब और मुस्तहबात से बरा हुआ वजू जब बदे की सुन्नत पुरवी बदे की आदाब पुरवी बदे की मुस्तहबात पुरवी सुन्नत आदाब मुस्तहबात से बरा हुआ वजू थुम्मा मशा इला मस्जिद यादे जुमा तरफ देखिए दाम इशारा आवाज़ पकड़ के वक़्त बसुन्नत तरीक़ा मानने वक़्त तोल आदाब सरे वक़्त या पर जुमात नज़र पर जुमात के गोरा भाई बल्लाह चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह न मना फरमाए तशबीह के दवाई दागो दी अव्वल के 10 बचवली और देर आवाज़ी चौके दादा से नगफलत और डोप आला मना वैदा बहुम लगे दासी पर तवज्जो सर बरावाली मौलाना फारूक से रोज़े मुज़ाकरा की मक्का मुकर्रमा के जुमातुल नशा और सर मुज़ाकरा करें वही ज़मान तबीर तरबियत लो यदखा ये है कि इक़ामत भी हो रही है और बातें भी हो रही है इक़ामत रवान दे और ख़बर रवान है इक़ामत रवान दे और शाद का साथ खबर दो का साथ खबर की आज संग बोले सब अल्लाह अकबर एक खबर अल्लाह हालांकि इक़ामत और के ऊपर मुसलसल जवाब पर के दासान जवाब और के इक़ामत जवाब और के इमाम बुखारी से रहमतुल्लाह अलैह दा बाप तड़े दासान जवाब बा बदी तरीका बांधे दा और के हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या अलफलाह या ला हौला वला सभी दुआ लिख ली बदी जवाब के ला हौला वला कुव्वत में हय्या अलस्सलाह में खदा का दुआ पहले से दुआ दबशानी द इक़ामत को जवाब के इक़ामत की तब गले वाला इक़ामत वाला या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या दुआ वाले से कयो वाले से जिसका तवज्जो दा अल्फाज द पर दा अल्लाह पाक को जो ही आप बड़ा इस तरह वाले की फिर में क्या जिक्र भाई अल्लाह पाक को याद रखना और अल्लाह पाक के तस्टोल को टोल मुख्तार है अल्लाह ने ना कसीदे मंगे को आयो मलगरी मा रूर बीमार मंगा यो बिजेवा बसे वड़े भाग और देर का गुरु नमक के जे बवर वली जरा वाले गुड़गे बिस्कुरे या वर में के दो आज राइस तो वली जरा यो वली जरा बल नमा सबा ख्याल सो माए दा बिजेदा वर में बिची दा आसान मिलो दा जमा पर ख्याल बांधे कम अज कम 9000 रुपए दा भाई या 2000 रुपए भाई कम अज कम ज़ोला के दम असबा में अखबार को रहा तो आदम के जमा बीमार हो डॉक्टर के दला दा कच्चा वखा और दा शुरुआ दा दवाई दवाई बीमार को आवाज हो गई ऊपर होता सितारा और दा 3000 रुपए वाला और दा वो मिलता बराबर के रसड़ी ना मिस्त्री दा 3000 रुपए हवाला वापस हुए ये जमा बीमार हो आवाज को लाला पैसे मिलेगा मैं बोले बीमार परुन ले गई बेजो को ऐसा मदा सड़े खाता से मैदान में से मंगा से तो नन बमु माले अखबार अदाला में 3000 रुपए माले जो सके ना गुजर का सवाल तो तो स्पक 100 रुपए माले कली देना सो ये बाबाजी दा असली बसुआ बसुआ बशपक 100 मेदा तो वो 100 रुपए असले दा खत काले बशपक 100 दा अभी तो वो 100 रुपए असले वापस असली तो ये भी दरवाजा वाला बोला फल कलीना सलाड सड़ा है
هغه ولې وی خطا شوی پرېټ کې خطا شوی د 200 روپو اصل له مشفق 100 روپے را کړل دا ستاسو سره روپے نه راوړي یا الله بیا کړی دا د مسوما واستو دا وسو دا خو د 200 روپو باندې خده دا له وسو ارزان درو بیا واپس اسړې د کور راځو بابا جی بیا ولې اصل نه نه اس په وخت په دا پرېټ کې خطا شوی دا 200 روپو اصل له وسو را کړل 800 روپے بیا چې راغې ودا په 900 مخره دی اخر چې زرو ته خبره ورسېده ودا په زرو اصلي ورته بابا جی ودا د خدای کې په لزر ما تعالی په 900 روپے درکړې ما مس بیا مرز مونږ یو دا سره موږ څو پیګنا چې د پلانې نو ورسو دې دا سوچ کې پلانې نو ورسو خپل ځان نو ورسو کومه کوی نه دې موږ کوی چې څو ورسو نزدر کې یو سپنکې وای فاین الله تاسو رحمه مالک سره موجود وکړه کما چې دا پیزا ګډه پیزا دا شرم خو پړه فاین الله پاک ته وسه جواب الله پاک ته وسه دا تربیه ضروري چې کله د دین مهنت کیږي نو بازارګر کې شپږ نو الله تعالی بیا به ورنه بیا با جو ہر شاید اللہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے بیا وہ دیوار مانے ضرورت نہیں اللہ دیکھ رہا ہے بیا وہ مسئلہ کی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ولدہ مسئلہ کی برادر ہر یو علیک عمال دا اللہ پاک کرنا انما العمال بالنیات ہے کول محدثین دا حدیث مبارک رہا انما العمال بالنیات ہجرت مثال نبی علیہ السلام کرے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ہجرت مثال ولی والا کرے علماء فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت مثال ذکر کرے ہجرت دیر گران کار دے خزا پادشی بچی پادشی کور پادشی مال پادشی دکان پادشی دغه شارع سره مدینه منوره ته روان خاور پادشو بچی پاد دغه شارع خزا مدینه منوره ته روان څومره گران کار ولې د الله پاک دا صحابه کرام زلو وړو دا پیدا کړی زګر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې دا د هجرت باندې عمل د الله پاک نه پاره دا مستا په کتاب کې درش او دا د الله د پاره نو وای دا په کتاب کې بیا به انت ګوري دا باندې هر یو نیک عمل د الله د پاره باندې باندې ماته الله ملاشي باندې باندې ماته الله ففروا الى الله اے خلق ټول الله پاک ته منډه دا د تبلیغ د مهنت دې کې مونږه ټول منډه الله پاک کدای خطا کړو الله کدای خطا کړو نو بیا چې څومره خطا سره چې څومره منډه وهي څومره تیز منډه چې وهي څومره ډېر مقصود نه لري سره په خول تزي او د ګلګت او د یاد کلام په گاډي کې کېناستو دا گاډي چې څومره په سپیډ باندې تیزه باندې روان دي څومره د خپل مقصود نه ډېر لري دیو جن خپل رسول خیال ساته ساده جابر صاحب دا چاته پوسو وتا سنا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رجال څنګه جوړ کړو خلک وې صحابه سړیو یو سړی رجال عربی کې عائشہ رضی الله عنها په سکول مختصر حدیث رحمه الله تعالی چې رجال هغه ته وایي چې د الله پاک احکامات دې پوره کوي او د الله پاک نافرمانی باندې فورا دې بریک ولس ځکه قرآن کریم کې الله پاک د رجال صحابه د رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله رجال ورته او د رجال په مقابله کې یو مذکر دی مذکر څه ته وایي چې هغه د خپل خواهش پوره کېدو په باب او په سوچ کې لګي د سترګو خواهش د وګونو خواهش د جبې خواهش د ګیر حتی چې د شرمګاه خواهش هغه دغه دې ته مذکر صحابه ته الله پاک رجال وایي چې دا رجال تبلیغ مهنت وینا د دې لپاره چې موږ الله ته ورسو جابر صاحب ویتا مون تاسو نه نبی علیہ السلام د رجال څنګه جوړ کړو دوټه کړو وکان النبي صلی الله علیه وسلم یراقبنا الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته پټي جوړ نظر سره کړل دیو جو سړي وره دا د سمستي دا د سمستي ګوتای د بشر دا د سمستي
دای څه جوړ کړی دا به ټول نبی علیه السلام د دې ملګرو دا تربیت کول کدی تبلیغ زموږ دا تربیت کېدو او زموږ جذبې بدلېدې زموږ ارادې بس موږ په صحیح طریقه باندې راوړو کله محنت وکړو چې په صحیح طریقه باندې موږ راوړو الله باندې تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي ټول باندې جذبه باندې